طرف سے فرسٹ فلائٹ دیکھنے والے سبھی دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم ایشیا کے ایک ایسے ملک کی سیر کرنے والے ہیں جو کہ آج کی صدی کا سب سے نیا ملک ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے پاس یونیسکو کا ایک بھی عالمی ثقافتی ورثہ نہیں ہے۔ جی تو وہ ملک ہے تیمور ایسٹ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تیمور ایسٹ کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو تیمور ایسٹ کی سیر کے ساتھ ساتھ ان سبھی دلچسپ معلومات سے آگاہ کریں گے جن معلومات سے آپ لوگ آج سے پہلے ناواقف ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں ایسے ملک کی سیر کراؤں گا جس کا شاید آپ لوگ پہلے نام سے بھی ناواقف ہوں گے، لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے میری محترمانہ گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل فرسٹ فلائٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ چلیں اب چلتے ہیں ایسٹ تیمور کے شاندار سفر پر۔ اس ملک کا آفیشل نام ڈیموکریٹک ریپبلک آف تیمور ایسٹ ہے، جسے مشرقی تیمور بھی کہتے ہیں۔ ملک کا نام مشرقی مشرق کے طور پر ترجمہ کرتا ہے۔ تیمور انڈونیشیائی اور ملائی لفظ تیمور سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے مشرق، اور لیسٹ جو پرتگالی لفظ ہے اس کا مطلب بھی مشرق ہے۔ اگر تیمور لیسٹ اور مشرقی تیمور کی بات ہو رہی ہو تو گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ یہ ایک ہی ملک کے دو الگ الگ نام ہیں۔ 15,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ چھوٹا سا ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا بھر میں 154 نمبر پر آتا ہے، جبکہ اس چھوٹے سے ملک کی آبادی 13,54,000 افراد کے قریب ہے، جو اسے آبادی کے حوالے سے دنیا کا 153واں بڑا ملک بناتی ہے۔ مشرقی تیمور کا دارالحکومت دلی ہے، اور دلی ہی مشرقی تیمور کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس ملک کی جی ڈی پی تقریباً $7 بلین ہے، اور مشرقی تیمور میں اوسطاً فی کس مجموعی آمدنی $5,500 کے قریب ہے، جو اسے دنیا کے 124ویں نمبر پر لاتی ہے۔ مشرقی تیمور کی کرنسی کو سنٹاؤ کہا جاتا ہے، مگر اس کرنسی کا استعمال مشرقی تیمور میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں استعمال ہونے والی دو مشہور کرنسیاں امریکن ڈالر اور انڈونیشین روپیہ ہے۔ قوت خرید کی بنیاد پر فی کس جی ڈی پی کے حساب سے مشرقی تیمور ایشیا کے قریب ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ جنوب مشرقی ایشیا کا قریب ترین ملک بھی ہے۔ بے شک یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، مگر خوشحالی ان لوگوں کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ تیل، گیس اور سیاحت کے شعبے سے یہ ملک ترقی پا رہا ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ اس ملک میں ایک ہی انٹرنیشنل ایئرپورٹ موجود ہے جو وہاں کے دارالحکومت دلی میں موجود ہے، اور وہاں پر پاکستانی اور انڈیا سے کوئی بھی ڈائریکٹ پرواز نہیں جاتی ہے۔ وہاں پر جانے کے لیے سنگاپور، انڈونیشیا یا آسٹریلیا کے ذریعے سے جایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان ممالک سے وہاں پر ڈائریکٹ فلائٹ جاتی ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور سے مشرقی تیمور کے دارالحکومت دلی تک جانے کے لیے 9 سے 9.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ پاکستانی اور بھارتیوں کو مشرقی تیمور میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پہنچنے پر ویزا لگا دیا جاتا ہے، یعنی ان ممالک کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت دستیاب ہے۔ اس ملک کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ آسٹریلیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں، جبکہ انڈونیشیا کے پاس ہونے کی وجہ سے کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایسٹ تیمور کے لوگ انڈونیشیا سے آئے ہوں گے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر رہنے والے زیادہ لوگ آسٹریلیا کی نسل سے ہیں۔ مشرقی تیمور کی آبادی میں سب سے زیادہ تعداد ایسٹرونیشین لوگوں کی ہے، اس کے بعد پاپوان لوگوں کی، ایک چھوٹی سی تعداد چینی اور پرتگیزی لوگوں کی بھی آتی ہے۔ اس تیمور کے لوگ اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کافی ملنسار ہوتے ہیں۔ جب کوئی مہمان ان کے ملک میں آتا ہے تو سب مل کر اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جس سے اسے اپنے ملک کی کبھی یاد نہیں آتی ہے۔ مشرقی تیمور کا سب سے بڑا مذہب مسیحیت ہے، جسے ملکی آبادی کا 97.6% لوگ مانتے ہیں۔ 2% لوگ مسیحیت کے فرقے پروٹیسٹنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، 0.2% مسلم، جبکہ 0.2% دیگر مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ مشرقی تیمور ایشیا کے ان دو ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جہاں مسیحی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ ان دو ممالک میں مشرقی تیمور کے علاوہ دوسرا ملک فلپائن ہے۔ شرح تعلیم بھی دیگر کئی ممالک کے مقابلے میں بہت کم تھی، البتہ اس طرف اب عالمی اداروں کی کوشش سے توجہ دی جا رہی ہے۔ پرتگیزی جب اس ملک کو چھوڑ گئے تھے تو تعلیم کی شرح 97% تھی، پھر ملک اس طرح خانہ جنگی کے حالات سے گزرا کہ تعلیم دور ہوتی گئی اور یہ شرح تعلیم 30% تک پہنچ گئی۔ 2002 میں ملنے والی آزادی کے بعد سے تعلیم پر بھرپور توجہ دی گئی، جو اسے دوبارہ 70% تک لے گئی ہے۔ مشرقی تیمور میں ہر عورت اوسطاً 6 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ مشرقی تیمور میں مردوں کی اوسطاً عمر 66 سال جبکہ عورتوں کی اوسطاً عمر 70 سال ہے۔
मशरकी तैमूर दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ पर सबसे ज्यादा सिगरेट नोशी की जाती है। यहाँ के 61% मर्द हजरात सिगरेट नोशी करते हैं, जबकि ओवरऑल 33% मर्द और औरतें सिगरेट नोशी करती हैं। मशरकी तैमूर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जबान को टीटम कहा जाता है, जिसे मुल्की आबादी का 36% लोग इस्तेमाल करते हैं। टीटम और पुर्तगीजी जबान को सरकारी जबान का दर्जा भी हासिल है। इसके साथ साथ 4 अहम जबानें टीटम, पुर्तगाली, इंडोनेशियाई और अंग्रेजी। मशरकी तैमूर में तकरीबन 32 मुकामी जबानें भी बोली जाती हैं, जबकि दीगर ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जबानों में बेकेस, बोनाक, हिलोली, अबून ज्यादा अहम है। मशरकी तैमूर एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पानी यानी दरिया और नदी नाले ना होने के बराबर है। ईस्ट तैमूर एक पहाड़ी रीजन का मुल्क है। आप जहाँ भी नजर घुमाएंगे आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ जो सतह समुद्र से 2986 मीटर ऊंचा है, इस पहाड़ को ताता मलाव के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ पर लोग सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं और ये ईस्ट तैमूर के सबसे खूबसूरत पहाड़ माने जाते हैं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो यहाँ ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। अगर इसकी तारीख की बात की जाए तो दोस्तों तैमूर ईस्ट पर इंसान की आबादकारी 3000 कबल मसीह में उस वक्त हुई जब इंडो चाइना से कुछ लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में इस जजीरे नुमा खिते पर आबाद हुए। 16वीं सदी में जब पुर्तगीजी मशरकी एशिया के उन ममालिक की तरफ काबिज हुए तो ये छोटा सा जजीरा भी उनकी निगाहों से न बच सका और पुर्तगीजी हुकूमत ने 1702 ईस्वी को तैमूर के जजीरे पर अपने झंडे गाड़ दिए। इस सल्तनत का नया नाम पुर्तगीजी तैमूर रखा गया। 28 नवंबर 1975 को पुर्तगीजी तैमूर को आजादी दे दी गई। आजादी को अभी 9 दिन ही हुए थे कि इंडोनेशिया ने इस नए आजाद होने वाले मुल्क तैमूर पर काबिज हो गए। मगरबी ताकतों ने इंडोनेशिया का साथ दिया और आजादी की आवाज उठाने वाले हर शख्स को मार दिया गया। आखिरकार 1999 में अक़वाम मुत्तहिदा के आने से इस खाना जंगी का खात्मा हुआ और इंडोनेशिया को रेफरेंडम के लिए रजामंद किया गया। मगरबी तैमूर के लोगों ने इंडोनेशिया के हक में वोट दे दिए, जबकि मशरकी तैमूर के लोगों ने तैमूर ईस्ट की आजादी के लिए वोट दिए। 20 मई 2002 को मशरकी तैमूर को इंडोनेशिया से आजादी नसीब हुई। क्योंकि ये मुल्क 2002 में आजाद हुआ था, इसीलिए दुनिया के सबसे नए बनने वाले ममालिक में शुमार होता है। मशरकी तैमूर में सियाहों की तवज्जो का मरकज 27 मीटर ऊंचा क्रिस्टोरिका जेसिस का मुजस्मा है। ये मुजस्मा 1996 में इंडोनेशिया की हुकूमत की तरफ से तोहफा दिया गया था और इसकी तरफ 570 सीढ़ियां हैं। नैनो कोनी संताना नेशनल पार्क पहला और वाहिद नेशनल पार्क है जो 1236 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। यह पार्क 3 अगस्त 2007 को बनाया गया था, जहां पर सैकड़ों इकसाम के परिंदे और जानवर दीगर ममालिक से खरीद कर लाए गए थे ताकि सियाहों की तवज्जो हासिल की जा सके। डोगोंग मशरकी तैमूर के पानियों में पाए जाते हैं। डोगोंग कुछ मुकामी लोगों के नजदीक मुकद्दस जानवर समझे जाते हैं और इनका शिकार नहीं किया जाता। ताहम कई खतरात की वजह से इन्हें अब भी खतरनाक नू समझा जाता है। मशरकी तैमूर उन 27 ममालिक में से एक है जिनके पास यूनेस्को का एक भी आलमी सकाफती वर्सा नहीं है। मशरकी तैमूर दुनिया के सबसे कम देखने वाले ममालिक में से एक है जहाँ पे सियाह बहुत कम जाते हैं। मशरकी तैमूर जब आजाद हुआ तो ये दुनिया के गरीब ममालिक में शुमार होता था, मगर इसकी मेहनती कौम ने इस मुल्क पर खुदा के दिए हुए एहसान यानी ज़रई ज़मीन का इस कदर फायदा उठाया कि चंद ही सालों में इस मुल्क की तकदीर बदलने लगी। इस मुल्क ने खुदा के दिए हुए कुदरती वसाइल से भी बहुत फायदा उठाया है। आप होटलों और रेस्टोरेंट पर बहुत तवज्जो दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सियाहों को अपने मुल्क में रखा जा सके। मछली, टमाटर और सब्ज मिर्च को केले के पत्ते में बांधकर उबाला जाता है। अकान पेपर्स के नाम से इस डिश को मशरकी तैमूर की सबसे पसंदीदा और सरकारी डिश कहा जाता है। इस मुल्क की मशहूर खेलों में टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल और बॉक्सिंग शामिल है। मशरकी तैमूर में ज्यादा इकसाम के जानवर तो नहीं पाए जाते, अलबत्ता पानी में रहने वाली भैंसें, बंदर, हिरन, पिग, घोड़े, मगरमच्छ, बकरियां, गायें, भेड़ें, खरगोश, मुर्गियां, बतखें और चमगादड़ बआसानी मिल जाती हैं। ज़राअत के हवाले से इस मुल्क में सोयाबीन, कहवा, केले, आम, वनीला, चावल, आलू, मकई और शकरकंदी की ज्यादा काश्त की जाती है। मशरकी तैमूर का कॉलिंग कोड +670 है और डोमेन नेम .tl है। मशरकी तैमूर पाकिस्तान से 7000 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है और वक़्त के लिहाज से ये पाकिस्तान से 4 घंटे आगे है। दोस्तों ये थी मशरकी तैमूर के बारे में दिलचस्प मालूमात मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो
इस वीडियो को अपने अजीज़ और अकारीब के साथ सोशल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए आप अपनी राय बजरिया कमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी अर्ज है कि लाइक का बटन भी दबा दें। आपके इस अमल से मुझे बेहद खुशी मिलती है। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।